is authenticated, is admin user, allow any three permission classes we done. Fourth the and the fourth one is authenticated or read only permission. What is the meaning of this? Is authenticated read only? Where is this pie chart? Admin, check the users. 3 users are there. Mahesh, Radhika, Sunny. How many tokens are there? 3 tokens are there. So I have to create one new user without any token. Add user. The username is Bunny. Password Mahesh 123. 123. Save. Save. Bunny is the normal user. No token. Called to check it. Radhika ki, Sunny ki, Mahesh ki token is there, but Bunny ki there is no token. Yes. Give permission class as is authenticated read only. Copy this. Come to give the class name. Authentication token only. Okay, my first question is take a new command prompt CMD. If I send the request, sir, without any token, check this carefully. API. Okay. Headers lo authorize delete chestuna. Am I have any tokens are there? No tokens. If I send the request, am I get the data? Send this. Am I reading data or no? What is the meaning? What is the is authenticated or read? Ante anyone can read, no problem. For example, you can go to IRCTC. If you want to check your train details, asal tickets available unda leda, anyone can check it. And if you want to book the ticket, login అడుగుతాడు అంటే వ్యూ చేయడానికి ఎనీవన్ కెన్ వ్యూ నో ప్రాబ్లం అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద టికెట్స్ ఐ విల్ చెక్ ఇఫ్ ఓకే ఐ విల్ బుక్ ద టికెట్ book my show anyone can view the seats and all the things at the time of booking login or payment or something required. That's the meaning of read only token not required. For example, I want to do any get kani put kani post kani provided one undi kada one send yes reading to do post put patch delete ante ఏమన్నాడు authentication credentials required. So compulsory can pass
వాల్యూస్ పుట్ పోస్ట్ ప్యాచ్ ఏదైనా సరే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ రికార్డ్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ డిలీట్ చేయాలన్నా అథెంటికేషన్. రీడింగ్ కి నాట్ రిక్వైర్డ్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈజ్ అథెంటికేటెడ్ ఆర్ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్. Read only operation is allowed. Get method. Write operations. Post, put, patch, delete. Authentication required. Permission class is authenticated, read only. Oh, fifth the Django model permissions. Copy this, paste it. Django model permission. What about this Django model permission means? For example, see this one. I have to send the request, go to get 127.0.0.1 API. Send the request. Am I getting details? No. Ante authentication credentials are required compulsory. Copy this. Go to command prompt. HTTP API I am asking. Sorry, boss. Authentication అడుగుతున్నాడు. ఎందుకని? Am I modifying or only I am reading? Modifying. Just reading only. Get permission kada idigo. Reading only. So reading kuda authentication must and should required. For example, yesterday only మనం సెండ్ చేసిన రిక్వెస్ట్లు HTTP token authorization. Copy this, come to here, paste it. Am I getting records or no? Ante just reading purpose ki you have to take the authentication. Okay, copy this,
Come to here, postman. Headers లో key వచ్చి authorization, value, token name, send. Invalid token, sorry. రెండు సార్లు వచ్చిందా? ఓకే. Send. When am I getting details or no? Yes, details I am getting. For example, I have to read the 2 second record. Yes. I am passing token. Can I delete or no? Yes or no? No. Yes, send. Sorry. ఏమన్నాడు? You have no permission, only reading only. ఎవరు ఇవ్వాలంటే దీని పర్మిషన్? వై ఆమ్ గెట్టింగ్ సెక్యూర్ మీన్స్ ద పర్మిషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై Django models, not by token. Token is only for reading purpose. నువ్వు పోస్ట్ చేయాలన్నా పుట్ చేయాలన్నా Django model will give permission. For example, get, yes, second record. I want to some put, go to body, salary మారుద్దాం సార్. పుట్ అంటే అన్ని ఇవ్వాలి మళ్ళీ. ప్యాచ్ అందాం. ప్యాచ్ శాలరీ. ఈ శాలరీ 15 ఉంది. ఐ వాంట్ టు గివ్ 25. సెండ్. ఈజ్ ఇట్ చేంజెస్? సారీ, ప్యాచ్ చేయలేరు, పోస్ట్ చేయలేరు, డిలీట్ చేయలేరు, ఓన్లీ రీడింగ్ మాత్రమే. మరి హూ విల్ గివ్ పర్మిషన్స్? గో టు Django మోడల్, అంటే బ్యాక్ అండ్ అడ్మిన్ ప్యానల్లో యూ కెన్ గివ్ పర్మిషన్. హియర్ ఐ హ్యావ్ 4 users are there: Bunny, Mahesh, Sunny, Radhika. Present we are using which token andi? 56B4. 56B4. ఎవరిది? రాధిక. ఓకేనా? ఐ హ్యావ్ టు గివ్ పర్మిషన్ టు ఓన్లీ రాధిక. అప్డేట్ పోస్ట్ ఎట్లాగా? గో టు యూజర్స్, సెలెక్ట్ రాధిక. ఎవరికైతే వాళ్ళకి విచ్ యూజర్ యూ వాంట్ టు గివ్. సపోజ్ ఇందాక బన్నీ, there is no token, but still Bunny will delete if I give Django model permission. Go to Radhika. Going to scroll down, last లో ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇదిగోండి అవైలబుల్ యూజర్ పర్మిషన్స్. మీరు ఏ పర్మిషన్ ఉంటే ఆ పర్మిషన్ వచ్చారు రాధికకి. ఇందాక పుట్ కుదరలే, ప్యాచ్ కుదరలే, డిలీట్ కుదర. స్క్రోల్ డౌన్, స్క్రోల్ డౌన్, స్క్రోల్ డౌన్. మన టెస్ట్ యాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి, ఇదిగోండి టెస్ట్ యాప్ ఎంప్లాయీ. యాడ్ ఎంప్లాయీ మీన్స్ పోస్ట్ పర్మిషన్. ఇదిగోండి చేంజ్ ఎంప్లాయీ, పుట్ పర్మిషన్, డిలీట్ ఎంప్లాయీ, డిలీట్. 3 పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. ఇదిగోండి ఇలా ఇవ్వండి. ఇప్పుడు రాధిక కెన్ డిలీట్, రాధిక కెన్ చేంజ్, రాధిక కెన్ యాడ్. సేవ్ అనండి కావాలంటే, సేవ్. ఇందాక నాట్ అలౌడ్ కదా? ఎస్. కమ్ టు పోస్ట్ మ్యాన్. ఈ శాలరీ 25,000, ప్యాచ్ మెథడ్, సెండ్. 25 చేంజ్ అయిందా లేదా? గో టు బ్యాక్ ఎండ్, ఎంప్లాయీస్, ఇది 25,000 చేంజ్ అయ్యింది. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ID 2. ఎస్, రాధిక విల్ డిలీట్. అదే టోకెన్ మారిస్తే నో ఛాన్స్, ఓన్లీ రాధిక ఈజ్ హ్యావింగ్ పర్మిషన్. డిలీట్, సెండ్. ఎస్, బికాస్ రాధిక హ్యావ్ ఫుల్ పర్మిషన్. ఐ ఆమ్ గివెన్ బ్యాక్ ఎండ్ పర్మిషన్. రిఫ్రెష్. అదిగోండి. విచ్ యూజర్? గో టు ద యూజర్, select Sunny, scroll down. I have to give Sunny ki only add permission only. Come to test app employee, change employee. Sunny having only post option. Delete ki no chance. Such type of permissions are called as Django model permissions. This is the most meaningful and powerful also. A user get a permission we will give anamata. To access endpoint, authentication must be required. Token is required. Means get request ki authentication is enough. Model permission are not required.
but post, put, patch, delete. Authentication plus model permissions mandatory. సో పోస్ట్కి అయితే ఏమి ఇవ్వాలి అక్కడ? యాడ్ మోడల్ పర్మిషన్ యాడ్ చేయాలి. పుట్ ప్యాచ్ చేంజ్ మోడల్ పర్మిషన్ డిలీట్కి డిలీట్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? బ్యాక్ ఎండ్లో ఎక్కడ ఉంటాయి చూసుకోండి. గో టు ద యూజర్స్, ఇదిగోండి యూజర్స్, విచ్ యూజర్, సెలెక్ట్ ద యూజర్, స్క్రోల్ డౌన్, ఇదిగోండి యూజర్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ విచ్ పర్మిషన్ యూ వాంట్ టు గివ్. పోస్ట్కి అయితే ఇదిగోండి ఇవి పోస్ట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినట్టున్నాం. ఇదిగోండి ఇది చేంజ్ పర్మిషన్, డిలీట్ పర్మిషన్, వ్యూ, పోస్ట్ ఎంప్లాయీ యాడ్. అట్లా యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ పర్మిషన్. దట్ ఈస్ ద Django model permissions. So views.py లో have to give permission class, this class. సరే ఇప్పుడు here headers లో I'm removing token, send request, compulsory it is asking authentication credentials are must and should. Because of token I removed. One more next class is there, that class is Django model permission or anon read only అంటాం. కాపీ ఈ క్లాస్ చదవండి. ఇదేంటి ఇప్పుడు ఇది? ఎనీవన్ కెన్ రీడ్ బట్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కి Django model permission. Come to here, ఇందాక authentication credentials is asking. Now there is no headers, no token, still I am getting data. No, delete, sorry, get అనండి. get కి టోకెన్ నాట్ రిక్వైర్డ్, అదిగోండి. బట్ యూ వాంట్ టు ట్రై ఐడి 1 ఉంది కదా, ఎస్ 1. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై టు డిలీట్, కంపల్సరీగా పర్మిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఉందా పోయిందా? ఉంది. కంపల్సరీగా పర్మిషన్ ఈజ్ మ్యాండటరీ. ఎనీవన్ కెన్ రీడ్ అనమాట.
That is the last class. So ఇవి authorization classes. Any get request. రిమైనింగ్ వాటికి పర్మిషన్ కావాలి. సరే అవి authentication class వచ్చి token authentication permission. Next basic and session 2 authentications are there. Before going that, I have to take a small concept, that is దీని తర్వాత I will tell that basic and session authentication. Pagination concept. What is the meaning of pagination? For example గా ఇక్కడ మరి ఒకటే ఉందిగా. దీనికి చాలా రికార్డ్స్ కావాలి, ఒక 100 కావాలి మినిమం ఆ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే. సపోజ్ పోనీ ఒక 5 ఉన్నాయి, లేదంటే పని చేద్దాం. సపోజ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్. Disable all these nonsense, not required, comment. Now check the server, restarted, copy the address, go to the browser, API. Suppose if I have 100 records are there, all 100 records will be displayed in the same page or no? Definitely. If you go to Postman, yes, get all 100 records will display. Scroll down చేసుకుంటే వెళ్ళాలి సింపుల్ గా. Instead of this, what is the exact pagination means? Yeah, for example, ఇప్పుడు ఇది ఉంది. Whenever I can posted some these questions, what it is coming here? Page 1, page 2, page 3 వస్తుందా లేదా? That is called as pagination. is going to first page, second page, third page, fourth page. Such type of thing is called as pagination concept. Page కి ఎన్ని క్వశ్చన్స్? 10. అది నేను పెట్టలేదు అనుకోండి, మొత్తం 150 క్వశ్చన్స్ సింగిల్ పేజ్లో వస్తాయి. స్లోగా స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. పేజ్కి 10 I can set this. ఫస్ట్ పేజ్ 10, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్, అలా పేజ్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as pagination. మళ్ళీ ఇవి కూడా రావాలి. ఇది కొడితే ప్రీవియస్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్. దిస్ వన్ వేస్తే ఫస్ట్ పేజా? ఉన్నాయి 3 కదా, ఓకే.
అదే ఒక 120 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, పేజ్కి 10 రికార్డ్స్, అప్పుడు హౌ మెనీ పేజెస్? 12 పేజెస్. తర్వాత అలా వద్దు, పేజ్కి 25, పేజ్కి 30, లేదా పేజ్కి 4, మై విష్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యాజినేషన్ కాన్సెప్ట్. అదే ప్యాజినేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే. ఇందులో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ దేర్? దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాజినేషన్స్ ఆర్ దేర్. DRF provides classes. First one, page number pagination. ఇది ఒక క్లాస్. సెకండ్ది ఫ్రమ్ REST framework dot pagination import page number. లిమిట్ ఆఫ్సెట్ pagination సెకండ్ క్లాస్. లిమిట్ ఆఫ్సెట్ pagination మూడోది. కర్సర్ pagination. ఇవి 3 క్లాసెస్ ఆర్ దేర్. ఇవండి 3 క్లాసెస్. పేజ్ నెంబర్ pagination, లిమిట్ ఆఫ్సెట్, కర్సర్. So come to this, close all these. With REST C4 కదా. Django-admin start project, pagination project. py manage.py start app, test app. Go to PyCharm. First one, expand settings. Yes. So first create one project. తర్వాత create one application. Next ఇవి. So go to this, install apps, REST_framework.
ఇప్పుడు మోడలు ఇవి దానిలో ఒక 120 రికార్డ్స్ ఉంటే ఐ విల్ డివైడ్ 10 15 లైక్ పేజెస్. మోడల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. గో టు మోడల్స్, క్లాస్, ఎంప్లాయీ, మోడల్స్, మోడల్, ఎంప్లాయీ నెంబర్, మోడల్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్, ఎంప్లాయీ నేమ్, మోడల్స్ డాట్ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్, max length 30, salary dot load field address equal to models dot character field max length 30. That's rare file. Sir, now, okay, it is downloaded. Models kada. Next one is manage.py. Make migrations. Migrate. Migrate also done.
How to register in admin.py. Go to admin panel. From testapp.models import employee. Take a class employee admin admin.model admin. List underscore display ID number name sal address admin dot site dot employee admin. That is the admin.py. ఇప్పుడు అయింది కదా నెక్స్ట్ so once you create super user table is not there. ఇది కాదు py manage.py create super user. Server started. Now you have to check it. Go to the admin panel. There is no records. ఇప్పుడు ఇక్కడ I have to go with 120 records I can required. This is the easiest way. What is the file? poplet.py. ఎందుకంటే 120 రికార్డ్స్ ఇస్తే పేజ్ కో 12 10 pages లేదా పేజ్ కో 20 6 pages లేదా my requirement బట్టి అప్పుడు we can go with these classes. How these classes are useful.
populate.py. pagination project kada. Right click on this, go to new a Python file. Populate. Import. What is the module name? OS. WSGI. Import OS. OS dot environment variable. Import Django. Django dot setup. అని మీకు తెలిసిందే కోడ్ కాదా డిజాంగోలో ఇక్కడ రెస్ట్ ఏపీలో రాస్తున్నాం అంతే డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ నోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ఎంప్లాయీ దాన్ని ఏ వచ్చేస్తున్నాయి ఫ్రమ్ ఫేకర్ ఇంపోర్ట్ ఫేకర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ random import star faker equal to faker is the class name, faker is the reference variable, right side object creation, left side variable. Okay, done. Baane undi. Def is the keyword, populate is the function. I can pass n. For I in range of n, loop is running n times. Take one fake employee number. Random function lo randint is the module 1001 నుంచి 9999 వరకు. ఫేక్ ఈ నేమ్ ఫేకర్ ఏమది మాడ్యూల్ నేమ్ అయిపోద్ది అప్పుడు. ఫేక్ డాట్ హ్యావ్ టు గివ్ విత్ వన్ నేమ్. ఫేక్ ఈ సాల్ ఈక్వల్ టు ర్యాండమ్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ 10,000 నుంచి 20,000 వరకు. ఫేక్ ఈ అడ్రస్ fake dot city. All are came. How to insert EMP records? There is one method is there. It is working in two ways. Model name employee dot objects dot. What is the method? Get or create. If I'm using like this, if I'm not passing any values, it is working get method. You pass any arguments inside, it is working as a create method. Original column employee number, fake employee number. Employee name, fake e name. Employee salary, fake e salary. Employee ADDR, fake e address. ఈ అడ్రస్సే కదా. ఇది ఫర్ లూప్, come out this, come out the function. N equal to int is the typecasting function, input is the function, inside enter number of records. Call the function populate of n. Done. Stop the server. Py populate.py. How many number of records? 120. Inserted successfully. Run the server. Go to the backend. Check the employee table. 120 employees are there. వీడు ఇక్కడ 2 pages లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు. షో ఆల్. ఇదిగోండి సింగిల్ పేజ్ 120 ఎంప్లాయీ 1 to 120 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్.
సో ఈ కోడ్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, నాట్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ నోట్స్లో కాపీ పేస్ట్ చేయడం సరిపోయింది. ఓన్లీ మోడల్స్, అడ్మిన్, సూపర్ యూజర్, డమ్మీ డేట్ యాడెడ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని రీడ్ చేసి ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే టు ద బ్రౌజర్. ఇక్కడ కానీ పోస్ట్ మెయిల్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్? పాపులేట్.py నాట్ రిక్వైర్డ్, ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంది కోడ్. ఫస్ట్ టేక్ వన్ ఫైల్, serializers.py. Yeah, come to here, right click, new Python file. Serializers. Yes, in this, from REST_framework, serializers. Which is serializer? Model serializer is the best choice. From testapp.models import. What is the model name? Employee. Next, class employee serializer. The parent class model serial. Inside one more class is there. Meta is the class. What is the model name? Employee. Next, what is the field? __ all. Idi kavali. Populate not required. Once the serializer is done, views.py. మీ ఇష్టం API వ్యూనా, API వ్యూ బెస్ట్ లేండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వ్యూ సెట్స్, మళ్ళీ రోటర్ కాన్సెప్ట్ అవన్నీ రిక్వైర్డ్. That is the serializers. Next, views.py is the responsible to read data and display to the browser కానీ postman or command prompt. Okay, so how to display all records? Come to this, go to the views. Take a class, employee list view. Parent class, I have to take list API view, we have to take. So from REST_framework, what is the module name?
వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్? అదే తీసుకోండి. లిస్ట్ ఏపీఐ వ్యూ. ఇది అనుకోండి మాన్యువల్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. ఓకే, వ్యూ సెట్స్ అనుకో, మళ్ళీ డిఫాల్ట్ రూటర్ ఇవన్నీ తలగా నొప్పి. వన్స్ ఐమ్ టేకెన్ హియర్ 2 పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ క్వెరీ సెట్, రెండోది సీరియలైజర్ క్లాస్. క్వెరీ సెట్ కావాలంటే ఎంప్లాయ్ సీరియల్ కావాలి కదా. సో ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ serializers import employee serializer from test app dot models import employee. Query set employee dot all. Next serializer class employee serializer. బస్ దీనికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ పెట్టండి. స్టోరీ కంప్లీటెడ్. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా మ్యాక్సిమం ఎవ్రీవన్ అటెండింగ్ పాండాస్ క్లాసెస్ కదా. సమ్ పీపుల్ అందరూ పాండాస్లో హౌ టు హ్యాండిల్ మిస్సింగ్ డేటా, డ్రాప్ ఎన్ఏ, ఫిల్ ఎన్ఏ అంటున్నావు లేదా? ఇక్కడ ఐడియా ఉంది కదా పాండాస్ లైట్గా. సో పైథాన్ ఆల్రెడీ యువర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పైథాన్. సరే సరే బేసిక్ ఐడియా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 5 లైన్ కోడ్ చూపించాను. ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడీ అన్న, అర్థమైంది కదా. పీడీ డాట్ సిఎస్వి రీడ్, అర్థమవుతుంది కదా. ఫిల్ ఎన్ఏ ఆఫ్ 0, ఫిల్ విత్ జీరోస్, డ్రాప్ ఎన్ఏ, ఎన్ఏ డ్రాప్. ఈ లైన్ అర్థమవుతాయి కదా, చాలు. ఇంపోర్ట్ నంపై యాజ్ ఎన్పి, ఎన్పి డాట్ ఎరే. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఎరే. ఇది అవునండి, అప్పుడు అది చెప్తా. దీనికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ పెట్టండి. ఫర్ దిస్ వ్యూకి, ఎంప్లాయీ లిస్ట్ వ్యూకి ఒక ఎండ్ పాయింట్. Completed. Define URL. Go to URLs from test app, import views. Define a URL pattern, copy, paste it. API views dot
మన క్లాస్ నేమ్, ఎంప్లాయీ లిస్ట్ వ్యూ, యాజ్ అండర్ వ్యూ. చెక్ ద సర్వర్. సర్వర్ స్టార్టెడ్ సార్. కాపీ ద అడ్రస్. గో టు ఎనీ బ్రౌజర్. ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద బ్రౌజర్. పేస్ట్ ఇట్ API. Am I getting all? ఇదిగోండి ID 1, 2, 3, 4 all in one page or no? Yes. But I want to display page ki 10 కావాలి. Every page 10, 10, 12 pages I want to display. Or every page ki 26 pages I want to display. Here two ways are there. One is global pagination. Second one is local. This is the URL. First one, how to do the globally pagination. తర్వాత I will tell how to use local pagination. Global ante compulsory have to go to settings.py. Yesterday authentication వాడంగా settings లో same. How to global settings, go to settings.py. Anywhere here you have to give rest underscore framework equal to give the one dictionary, that is default underscore pagination underscore class name. Rest underscore framework dot pagination is the module name. ఇందా చెప్పాను page number page is the class name. Default pagination class rest to underscore framework dot pagination page number. Okay. I'm given settings. Server is restarted. If you refresh the page, ఇందాక 120 వచ్చినాయి కదా, ఇప్పుడు how many records will come? ఎన్ని వస్తాయి? రీఫ్రెష్ ఎన్ని వస్తాయి పేజ్కి? అమ్మా ఎన్ని వచ్చినాయి? 120 came single page. The reason for that, you didn't mention how many pages you can require. Now page underscore size colon 10. Now refresh your page. ఇప్పుడు it is coming. ఎన్ని pages ఉన్నాయి? 12. Page కి ఎన్ని ఉన్నాయి? 10. So first page ki any previous page is there? Null. What is the next page? 2. Once I click on 2, ఇదిగోండి previous page number ఎంత? 1. Next page 3. And if I click on 4, previous page అవునా కదా? ఇదిగోండి అలాగా 4, 5, 6, 7, 8. ఇదిగోండి నెక్స్ట్ పేజ్ 9, ప్రీవియస్ పేజ్ 7. అదే లాస్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాం. నెక్స్ట్ పేజ్ ఏమైనా ఉంటుందా? నల్ కదా. ఇదే పేజ్ నేషన్ కదా. ఇది గ్లోబల్గా చేసాం. హౌ టు డూ లోకల్, అది కాన్సెప్ట్. బై యూజింగ్ దోస్ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. ఒక్కొక్క క్లాస్ ఒక డిఫరెంట్ పర్పస్ ఉంటుంది అనమాట.
దిస్ ఈజ్ గ్లోబల్గా. దట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ పాజినేషన్. పేజ్కి 10, 12 pages it will be displayed అనమాట. హౌ టు డూ లోకల్ పాజినేషన్? ఇన్సైడ్ వ్యూస్లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ ఓన్ క్లాస్ నేమ్స్. That local pagination tomorrow I will tell, but class not completed, wait. Sir, here, just you have to forget about all this. Django, if I'm asking what is the project architecture means, open any project just casual. Once you create project, 2 folders are there. What about those? With rest project name and test app. దీనిలో కొన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సెట్టింగ్స్, ఏజిఏ, యూఆర్ఎల్స్, డబ్ల్యూఎస్ఏ, init.py. init.py మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వన్ ఎంటీ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యాకేజ్. నార్మల్ వాయిస్లో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు బ్యాక్ డి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళడానికి ఏంటిది అది? 1 ఫోల్డర్ ఓన్లీ. ఓకే, టెస్ట్ యాప్లో కొన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే కమ్ టు సీ దిస్ డయాగ్రామ్, జస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, డిజంగో ప్రాజెక్ట్ లాగానే ఒక ఆర్కిటెక్చర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? ఫోల్డర్. రిక్వైర్మెంట్ 1 టెక్స్ట్ ఫైల్. ఇది రీడ్ అంటే వన్స్ ఓపెన్ ఐ హ్యావ్ గివ్ సమ్ 10 గైడ్ లైన్స్ ఏం చేయాలని. ఈ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయడానికి ఏమేం కావాలి మీకు? పాండాసా, నంపయ్య, పైథాన్, విచ్ వర్షన్, అవి చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఫోల్డర్ డేటాని, వాట్ ఇట్ ఈస్? ఫోల్డర్. ఇన్సైడ్ 1 more ఫోల్డర్. ఇన్సైడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్? సిఎస్వి ఫైల్. ఇది 1 ఫోల్డర్. ఈ సిఎస్వి ఫైల్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్. ఇది ఎంటీ ఉంటుంది ఫస్ట్ బేసిక్గా. నెక్స్ట్ కన్ఫిగ్. ఏంటిది? డిజంగ్లో ఉందా లేదా? సెట్టింగ్స్. ఫోల్డర్ పైథాన్ ఫైల్. తర్వాత మోడల్స్, మనకు పైథాన్లో మోడల్స్ ఉందా లేదా? 1.pickle. యు నో ఇన్ పైథాన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పిక్లింగ్ అండ్ పిక్లింగ్? ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్డ్ ఇన్ టు ఫైల్, దట్ ఈస్ పిక్లింగ్. అదే ఆ ఫైల్. నెక్స్ట్ సోర్స్లే ఉన్నాయి 4 పైథాన్ ఫైల్స్. డేటా క్లీనింగ్, ట్రైన్ మోడల్, ప్రిడిక్షన్, main.py. ఇది మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో. ఇందులో 70% యు నో ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఇందాక మిమ్మల్ని పాండాస్ అడిగాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ డేటా ఫోల్డర్లో రాలో ఒక సిఎస్వి ఫైల్ ఈస్ దేర్. అజ్యూమ్ దట్. ఇదిగోండి, డేటాలో ఇవన్నీ ఫోల్డర్సే కదా. రాలో వాట్ ఇస్ ద ఫైల్? సిఎస్వి ఎక్సెల్ ఫైల్. ఓపెన్ దట్ ఎక్సెల్ ఫైల్. మనం పాండాస్లో ఎక్సెల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసాం లేదా? స్టూడెంట్ నేము, మార్క్స్, సేమ్ అట్లా కొన్ని ఎక్సెల్ ఫైల్. ఇదిగోండి, ఇన్ దిస్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఐ హ్యావ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎకర్స్, ల్యాండ్ సైజు, అండ్ ఈచ్ ఎకర్కి హౌ మచ్ రైస్ బ్యాగ్స్ దే హ్యావ్ టు ఫార్మింగ్ అనేది రాసాం. 1, 2 ఉంది. థర్డ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఆర్ నో? ఎస్, మిస్సింగ్ డేటా. 1 ఎకర్కి 50 ప్యాకెట్స్ అంట. 2 అయితే 102, ఇది ఎంతో తెలీదు, 148. 4కి అయితే 198, 5కి 245. ఇది సమ్ డేటా సెట్ దే కెన్ ప్రొవైడెడ్. మనకి స్టూడెంట్ నేము, మార్క్స్ లాగానే సేమ్ స్టోరీ. ఓకే, డన్. డోంట్ సేవ్. ఎస్. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, డేటా సెట్ గివెన్ బై ద కంపెనీ పీపుల్. ఆఫ్టర్ దట్, యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యువర్ రెస్పాన్స్, హౌ మెనీ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ delete it, or else fill with 0, or else fill with total how many columns are there, some mean value, max value ఉందా?
దాంతో రీప్లేస్. హౌ టు రీప్లేస్? ఐ విల్ షో దట్ ఫైల్. ఎస్ఆర్సి ఫస్ట్ ప్రాసెస్. వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్? డేటా క్లీనింగ్. ఇదిగోండి, జస్ట్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్, సీ ద కోడ్. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జస్ట్ సీ ద కోడ్. ఇంపోర్ట్ pandas as pd, you know. Import config.settings. What is the config? See the diagram. Config is a one package. Settings.py is a module. A module contains variables. అంటే మన పాత్రలు డిఫైన్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళండి ఒకసారి అక్కడికి. ఎంఎల్ క్లాసెస్, కన్ఫిగ్ ఫైల్, settings.py. మనకి ఎలా ఉంది సెట్టింగ్స్? అదే ఫైల్. ఇన్ దిస్ సెట్టింగ్స్ ఫైల్, త్రీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దే. రా డేటా పాత్. ఇదిగోండి, డేటా రాలో రైస్ సీల్స్ ఉందా లేదా? ప్రాసెస్ డేటా కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ఇన్ దిస్ ఫైల్. ద ఫైల్ నేమ్ దిస్ వన్. మోడల్ పాత్ అంటే త్రీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ వన్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దీస్ ఇన్ టు సమ్ అనదర్ మాడ్యూల్. దట్స్ వై ఇదిగోండి, ఇది ఒక, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి బాటంలో. ఈజ్ ఇట్ వన్ పైథాన్ ఫైల్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఇట్ ఏ పైథాన్ ఫైల్? అంటే ఆల్ ఆర్ మాడ్యూల్స్. ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్ వాట్ ఎవర్ త్రీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్, ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్. That is the reason I am using this one. From config.settings import first variable, second variable. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ రీడ్ చేయండి. యు నో ట్రై బ్లాక్ pd.read csv ఫైల్ అంటే ఇన్ దిస్ పాత్ లో వాట్ ఎవర్ ఫైల్ ఈస్ దేర్, rise.yield.cs ఉందా లేదా? ఆ డేటాను ఐఎమ్ రీడింగ్. సపోజ్ సమ్వన్ ఈస్ డిలీటెడ్, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్, సారీ బాస్ ఫైల్ లేదు, కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్, ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. ఒకవేళ ఫైల్ ఉంది, డేటా ఈజ్ ఎంటీ, రైజ్ ఎర్రర్, డేటా ఈజ్ ఎంటీ బాస్, దెర్ ఇస్ నో డేటా, వాట్ కెన్ ఐ క్లీన్? సార్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఫైన్. ఈ లైన్ ఆల్రెడీ యూ నో. డిఎఫ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సైజ్ ఈజ్ నల్. ఎనీ ఫీల్డ్ కనుక నల్ ఉంటే రీప్లేస్ విత్ దట్ ఫీల్డ్ ఫిల్ ఎన్ఏ. ఇదంతా వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ జీరో, ఫిల్ విత్ జీరో. లేదంటే ఏమన్నాము? మీన్ వెల్ అంటే ఉన్న కాలమ్స్లో యావరేజ్ ఫిల్డ్. ఇదిగోండి, వన్స్ డేటా కంప్లీటెడ్, డిఎఫ్ డాట్ టు సేవ్. వాట్ ఈస్ దిస్ పాత్? గో టు సెట్టింగ్స్. అంటే డేటాలో, ప్రాసెస్ డేటాలో విత్ దిస్ నేమ్తో స్టోర్డ్ వన్ సిఎస్వి. దిస్ ఫైల్ గివెన్ బై కంపెనీ పీపుల్, దిస్ ఈస్ క్లీన్డ్ బై ద ప్రోగ్రామర్. అంటే నో డ్రాప్ వాల్యూస్, నల్ వాల్యూస్. వేర్ ఇస్ దిస్ వన్? సీ ద ఆర్కిటెక్చర్. ఇదిగోండి, ఇది కంపెనీ పీపుల్ డేటా. This is the program process data or no? Now first step completed, cleaning is completed. Only second step is, what is that? Train model. Ante by using machine learning I have to created one model. Once model ready, what we have to do? Ante ippudu oka farmer came, sir I have 25 acres land, naku how much rice bags will came? Next model kada, come to here, code. Go to the SRC. SRC. Train the model. ఇదే సార్ మెయిన్ కోడ్, ఇది ఒక్కటే అంతే. ఓపెన్ విత్ ఎడిట్ ప్లస్. ఇక్కడ pandas as pd, pickle module, you know, only have to insert this module, scikit-learn module. This is the module name. What it is? Class name, class name. Linear regression అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్. ఇదిగోండి, config.settings మన వేరియబుల్స్. I have defined one function. Sir, ఇక్కడ only functions I'm defining. Am I calling? No. So every cleaning module లో one function I defined. Next, train model లో train model. ఇదిగోండి, try dot which file? Process data నా ఒరిజినల్ డేటానా? ప్రాసెసర్. ఒకవేళ someone deleted, file not found error. Take land size and rise. Values methods ఉన్నాయా లేవా? So land's values are stored into X, these values are stored into Y. And check a small condition. ఒకవేళ డేటా లేదు అనుకోండి, X0, Y0 ఉంటే వాల్యూ ఎర్రర్. బికాస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ డేటా మొత్తం 0 ఉంది, యూ డిడ్ సంథింగ్ మిస్టేక్. పాండాస్లో యూ డిడ్ లేదు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్? ఈస్ ద వన్ క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ విత్ parenthesis, object. What is the reference? Model. Model dot fit of x comma y. Land ni దీన్ని by using this model it will go with the keyword open file pickle dot dump. ఈ లైన్స్ అన్ని తెలుసా లేదా మీకు? అంటే ఏమవుతుంది?
whenever one object is created, stored into pickle.py, wb file, pickle.dump. మొత్తం ఇదిగోండి మోడల్ ట్రైన్డ్ అండ్ సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో దిస్ టోటల్ డేటా వన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ క్రియేటెడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు దిస్ పాత్. వాట్ ఈస్ దట్ పాత్ అండి? ఇదిగోండి రైస్ సీల్డ్ ఎల్ఆర్ మోడల్ డాట్ పికిల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్, క్లీన్ డేటా రెడీ, మోడల్ రెడీ. నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ ప్రిడిక్షన్. ఓపెన్ విత్ ఎడిట్ ప్లేస్. ఇదిగోండి పికిల్ numpy as np, this one. If land underscore size, I'm asking a farmer, what is your land? -2 acres. ఉంటదా? ఉండదు కదా. 0 ఉండదు కదా. వాల్యూ ఎర్రర్. సారీ బాస్, ల్యాండ్ సైజ్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇదిగో విత్ ఓపెన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? విత్ ఓపెన్. రీడ్ బి అంటే ఐఎమ్ రీడింగ్. ఇందాక ఏం చేసాము? డంప్ పికిలింగ్. ఇప్పుడు లోడ్ అంటే అన్పికిలింగ్. టోటల్ పైథానే కదా. లోడింగ్ అన్లోడింగ్. ఎస్. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, రైజ్ అన్ ఎర్రర్. మోడల్ నాట్ ఫౌండ్, మోడల్ లేదని అర్థం. ఒకవేళ ఉంటే మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఎన్పి డాట్ ఎరే. ఒక ఎరే క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ ప్రిడిక్షన్లో స్టోర్ అయింది. వన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎరే, ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఇవాళ అంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి, బట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం కొంచెం హ్యావ్ ఐడియా వాట్ ఈస్ పండా. మొత్తం ఓవరాల్ డన్. ఫైనల్గా మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇదే సార్. ఫస్ట్ మాడ్యూల్, సెకండ్ మాడ్యూల్, థర్డ్ మాడ్యూల్. ఎవ్రీ మాడ్యూల్ ఫంక్షన్స్ ఐ డిఫైన్. ఫైనల్గా ఐ కెన్ రన్ main.py. ఇదిగోండి మొత్తం అవన్నీ. ఎస్ఆర్సి డేటా క్లీనింగ్, క్లీన్ డేటా ఇస్ ద ఫంక్షన్, ట్రైన్ మోడల్ ఫంక్షన్, ప్రిడిక్ట్. స్టెప్ 1, ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ గోస్ టు దేర్. ఇదిగోండి ఇట్ విల్ గోస్ టు దట్ ఫంక్షన్. స్టెప్ 2, మోడల్ ట్రైనింగ్. Step 3, prediction. N acres I am given 3.5 acres. It will give the something goes wrong unte error vastayi. ఇదిగోండి if underscore name variable అంటే ఐఎమ్ రన్నింగ్ కరెంట్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ. ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ విచ్ మెథడ్? మెయిన్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్? ఏ ఫంక్షన్ నేమ్. దీన్ని రన్ చేయాలి. కానీ దీన్ని రన్ చేస్తే ఈ సిస్టంలో మాడ్యూల్స్ లేవు కాబట్టి రన్ అవ్వదు. సిడి డాట్ డాట్ సిడి డాట్ డాట్ సిడి మహేష్ క్లాసెస్లో వాట్ ఈస్ దట్ ఫోల్డర్ నేమ్? ఎంఎల్. ఓ సిడి మహేష్ క్లాసెస్, సిడి సిడి. ఇదిగోండి ఎలా రన్ చేయాలంటే పివై చూడండి సింపుల్ -m src డాట్ మెయిన్ మెథడ్. పాండాస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఓన్లీ ప్రాబ్లం సైకిట్లర్ ఉందనుకుంటే సిస్టంలో లేదు. ఏమన్నాడు? అంటే నంపే పాండాస్ ఉన్నాయి కదా. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ కాబట్టి విత్ ఇన్ ద మెయిన్లో సైకిట్లర్ ఎక్కడుంది? ప్రిడిక్షన్లో ఉంటుంది. ఇదిగోండి కన్ఫిగ్ మోడల్ పాత్. ఇక్కడ లేదు. ఎస్కేఎల్ఆర్ ఉందా? లేదు కదా. అదే వాడు అడుగుతున్నాడు. నేమ్ ఎస్కేఎల్ఆర్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. సైకిట్లర్ మొత్తం ఒకటే వర్డా, సపరేట్ వర్డ్? అది ఒకటే వర్డా? అమ్మా ఏమైంది? పిప్ ఇన్స్టాల్. ఇంతేనా కదా? సైకిట్ ఓన్లీనా? అదేంటి అసలు? ఆగండి.
స్టెప్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అంట. అలా ఉండదే, పైథాన్ ఉంది కదా మరి. అడుగుసం రండి అదే బాబు, అదేనండి అయితే. కాదు, దీనివల్ల జాంగోకి ఎఫెక్ట్ అయింది కొంచెం. అసలు ఇందులో నెంబై పండాస్ ఏమున్నాయో. సరే, ఇప్పుడు కోడ్ చూసారా, సేమ్ అదే కోడ్, ఒక 2 ఫైల్స్. హౌ టు మిస్సింగ్ డేటా రిమూవ్ చేసి, వన్ మోడల్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రన్. సో ఇఫ్ యు నో పైథాన్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో పాండాస్ నంపై తెలిస్తే, మెషిన్ లెర్నింగ్ వెరీ సింపుల్ అసలు. ఇది ఎక్కడైతే తీసేస్తుంది ఇప్పుడు ఇది. ఆ? ఇది ఎంతసేపు లోడ్ అవుతుంది? ఇన్స్టాల్డా? అంతా సక్సెస్ అయితే ఇక్కడ సక్సెస్ అయింది, లేకపోతే ఇక్కడ పోద్ది. సారీ. పివై -m. పివై రికగ్నైజ్ చేయడం ఏంటి? ఎందుకని? అందులోనే ఉంది కదా. పైథాన్ పోయింది ఏంటి? ఇక్కడ పైథాన్ ఎగిరిపోయింది ఇందులో. వస్తుందిగా పైథాన్ షెల్. మరి అదేంటి? A10 B20 A+B వర్కింగ్ కదా. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? నేను చికెన్ బిర్యానీ పెడతా ఉండండి బాబు. ఇదిగోండి. స్టెప్ 1 డేటా క్లీనింగ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్, మోడల్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ డన్, ప్రిడిక్షన్. ప్రిడిక్షన్ రైస్ ప్యాకెట్స్ మనీ 172 బ్యాగ్స్. ఎన్ని ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్కి? కాదు కాదు, అక్కడంతా చెప్పాడుగా. ఎంత పాస్ చేశాడు ప్రిడిక్షన్లో? 3.5 ఎకర్స్కి. దట్ ఈస్ ద వే అన్నమాట. ఎక్కడ? మెయిన్లోనా? ఎస్, ఇదిగోండి. నో, దట్ ఈస్ ద వే అన్నమాట. సో ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే. సరే బాయ్, ఎంజాయ్. థింగ్ చికెన్ అయిపోతుంది, తొందరగా వెళ్ళండి. అయిపోయింది ఆల్రెడీ.